सो बेटा जिहड़ा अपना इज मैटर अराउंड अस प्योर ये चैप्टर चल रहा है, ये सैकेंड लैक्चर है। ठीक है, फस्ट लैक्चर के आप प्योर इंप्योर बारे पढ़ लिया है। ठीक है, इंप्योर में मिक्सचर भी कहते हैं। इंप्योर की दो तो वध दो या दो तो वध पार्टिकल्स का होना। ठीक है, जिमें कि अपने को नमक में आप पानी च पा देंगे। प्योर की है एक ही तरह के पार्टिकल्स हो। ठीक है ना, जो आप पानी है ये की है पानी, आप गिलास के की लिया पानी, ये पाता नमक। ठीक है ना, इत्थे की है दो तरह के पार्टिकल्स हो गए ये सोल्यूशन के, एक सॉल्ट हो गया एक पानी हो गया। सो ये हो गया इंप्योर। पर जेकर आप मान लो ये पानी कला लिया, आपा की कला पानी लिया, कला पानी लिया, सो ये की हो गया एक ही तरह के पार्टिकल्स। सो ये हो गया प्योर। जो कला पानी लिया उदों की है प्योर, जो नमक पाता उदों इंप्योर हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स दो तरह के हो गए। ठीक है, मैंने आस है समझ आ गई होगी तुहानू सब नूं। हुण अगे आ जाओ, जिहड़ा ये प्योर पढ़िया ना आपां भी एक ही तरह के पार्टिकल्स, ये दो तरह का हुंदा अगे। ठीक है ना, भी एक ही तरह के पार्टिकल्स ये दो तरह का हुंदा। एक हुंदा एलीमेंट, प्योर दो तरह का हुंदा, एक प्योर एक हुंदा एलीमेंट, एक हुंदा कंपाउंड। एलीमेंट अते कंपाउंड। हुण एलीमेंट की हुंदा वा, देखो आपां की लिया, मान लो कॉपर का एक सैंपल लिया। ठीक है, ये देखो भी एलीमेंट की है सिंपलैसट फॉर्म ऑफ मैटर डैट कैंट बी फरदर सिंपलीफाइड। ठीक है ना, हुण इत्थे जिथों प्योर तो इंप्योर आ, उत्थे गल की जो उन्होंने समझना, उत्थे की अपने दिमाग च लिया पार्टिकल्स। ठीक है, जिथे एक तरह के पार्टिकल्स हो प्योर, जिथे एक तो वध तरह के पार्टिकल्स हो इंप्योर। ठीक है, एलीमेंट है कंपाउंड जो समझना, इत्थे की लिया दिमाग च एटम्स। पिछले लैक्चर एटम्स मैं समझा चुके हैं जी। ठीक है ना, उत्थों देख लो एटम्स। जो आप समझना वा एलीमेंट तो कंपाउंड, उदों की लिया वा एटम्स दिमाग च। जो प्योर तो इंप्योर, उदों की लिया दिमाग च पार्टिकल्स। ठीक है ना, हुण एलीमेंट तो कंपाउंड समझना, गल आ गई एटम्स की। इत्थे की गल करनी आप एटम्स की। ठीक है ना, मान लो मैं एक सैंपल लिया, ये सैंपल लिया मैं कहता कॉपर का, कॉपर का सैंपल लिया मैं, एक कॉपर की फैक्ट्री गया मैं, कॉपर का सैंपल ले लिया। हुण इहदे विच जिन्ने दे जिन्ने एटम्स आ ना, इस कादे एटम्स आ कॉपर के, छोटे छोटे एटम्स जिन्ने भी सारे सारे कादे आ कॉपर के। इनू किद्दां लिखीदा वा, CU पा के लिखते हैं आप। CU का मतलब होता कॉपर। सारे के सारे एटम्स कहते हैं कॉपर के। ठीक है, सो एक ही हो गया एक एलीमेंट। एक ही हो गया एक एलीमेंट। कॉपर की है एक एलीमेंट। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो की आ सारे के सारे एटम्स कॉपर के ही है। अगे देखो कंपाउंड। कंपाउंड की हुंदा वा जिद्दां मान लो डैट कैन बी फरदर सिंपलीफाइड। जिद्दां मान लो अपने कोल वाटर ही है, ये दो एटम्स आ, एक तो हाइड्रोजन, एक अपने कोल ऑक्सीजन। ठीक है, इनू मैं जेकर वंडा अगे फरदर सिंपलीफाई करा तो अपने कोल की आ जाना, एक तो हाइड्रोजन आ जानी, एक की आ जाना ऑक्सीजन। सो ये की आ कंपाउंड, क्योंकि इनू मैं फरदर अगे वंड सकता ही। मान लो मेरे को है कि ही वाटर ही, मैनू क्वेश्चन आ गया वाटर कंपाउंड आ कि एलीमेंट आ, मैं कहना कंपाउंड आ। रीजन की है, क्योंकि मैनू अगे होर वंड सकदा। किद्दां वंड सकदा? एक मेरे को हाइड्रोजन अलग होगी, एक मेरे को ऑक्सीजन अलग होगी। पर उत्थे ही इस तरह जेकर मान लो मेरे को आ जाए कॉपर का, मैनू क्वेश्चन आ जाए कि कॉपर एलीमेंट आ कि कंपाउंड आ, मैं कहना कॉपर की है एलीमेंट आ। रीजन की है, कॉपर में मैं अगे वंड नहीं सकता है, कॉपर ने कॉपर ही रहना वा। मैं कॉपर तो कोई होर नवा एटम थोड़ी पैदा कर सकता, कॉपर का एटम उन्हें कॉपर ही रहना है। ठीक है ना, मान लो मैं ऑक्सीजन, मैनू क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन जी आ O2, इनू इदा लिखी था ऑक्सीजन। ठीक है ना, भी ऑक्सीजन जी इनू इदा लिखी था O2। ठीक है ना, ये एटम आ, ये सॉरी ये एलीमेंट आ कि कंपाउंड आ, मैं कहना ये की है एलीमेंट आ। क्यों? क्योंकि मैं इनू फरदर वंड नहीं सकता है। मान लो मैंने फरदर वंडदा, मेरे को आ जानी ऑक्सीजन, इत्थे भी ऑक्सीजन, इत्थे भी ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। ठीक है ना, कहने का मतलब यही आ कि उन्होंने मैं फरदर नहीं वंड सकता। नहीं इदा नहीं, सॉरी मान लो मैनू क्वेश्चन, ये तो आप लिखते इनू उदा की होंगी आ, ऑक्सीजन ओ ही होंगी है। ऑक्सीजन लिखन का की होंदा ओ होंदा, पर ये साडे नेचर के इदा रहिंदी आ बॉन्ड बना के। ठीक है ना, नेचर के इस करके आप इनू O2 लिख दें। ठीक है ना,
है की है ये जो आप तुहानूं क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन जी है एलीमेंट आ कि कंपाउंड आ, ये की है एलीमेंट आ क्योंकि फरदर इनू वंड नहीं सकते हैं। क्वेश्चन आ गया कार्बन डाइऑक्साइड ये एलीमेंट आ कि कंपाउंड आ, ये कंपाउंड आ क्योंकि इनू फरदर वंड सकते हैं। काहदे विच वंड सकते हैं? कार्बन ते ऑक्सीजन दे विच। ठीक है ना, जिन्हों आप फरदर वंड सकते हैं जिदा कार्बन डाइऑक्साइड में फरदर वंड सकते हैं, एक कार्बन अलग हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया कंपाउंड। ठीक है, वाटर को फरदर वंड सकते हैं, काहदे विच वंड सकते हैं? H2O आ, H ते ऑक्सीजन दे विच, ये हो गया कंपाउंड। तो एलीमेंट की है जिन्हों फरदर नहीं वंड सकते। हुण अपने कोल कॉपर आ, कॉपर ने कॉपर ही रहना, उन्होंने फरदर वंड नहीं सकते, वो भी हो गया एलीमेंट हो गया। ठीक है, कंपाउंड की हो गया? कंपाउंड एलीमेंट हो गया। ऑक्सीजन भी की होगी एलीमेंट क्योंकि अपन फरदर वंड नहीं सकते है। ठीक है, एलीमेंट तो कंपाउंड हो गया। वेख मैं इतने दसिया भी है कि फरदर वंडिया भी होया, इन्हों फरदर वंड नहीं सकते है। ठीक है ना, फिलहाल की घड़ी तुम इन्ना समझ लो, बाकी जो अगे होएगा ना वो आप देख लाँगे। ठीक है ना, चलो एक चीज़ तुहानूं मैं इत्थे होर दस दिंदा, एलीमेंट के केस दे विच किहदी गल करी दी है? एटम्स की। कंपाउंड दे विच किहदी गल करी दी है? मॉलीक्यूल की। एलीमेंट समझ लग गया ना कि आप इन्हूं फरदर वंड नहीं सकते है। ठीक है, कंपाउंड का मतलब की हो गया इन्हूं फरदर वंड सकते हैं। दो चीज़ां हो गई। एलीमेंट दे विच की हुंदे आ? एटम्स। कंपाउंड दे विच की हुंदे आ? मॉलीक्यूल्स। जिहड़ा वाटर है ना ये एटम नहीं है, ये मॉलीक्यूल। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जी आ ये एटम नहीं है, ये मॉलीक्यूल। पर जो मैं इनू वंडदा अगे हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन, ये एटम्स ये क्या एटम्स। एटम्स को आप अगे वंड नहीं सकते है, आप अगे भी समझा है। ठीक है ना, सो जो गल करनी एलीमेंट की, एलीमेंट के की होने एटम्स। जो गल करनी है कंपाउंड की, वो की होने मॉलीक्यूल्स। ठीक है ना, जोड़ा एक कंपाउंड होना मैं कहदा बनया ना ये वाटर दे, वाटर H2 है, मान लो ये कंपाउंड आ कोई एक कहदा, एक मान लो ये वाटर ही है। ठीक है ना, सारे का सारा की है वाटर। ठीक है, ये सारे का सारा की है कॉपर। ठीक है, ये सारे का सारा की है कॉपर, ये सारे का सारा की है वाटर। ये वाटर, ये कॉपर, ये की होने ये होने ये जोड़े छोटे छोटे होने ना ये की होने मॉलीक्यूल्स। ये वाटर के मॉलीक्यूल्स होने इदा H2O इदा। ये की होने एटम्स होने काहदे? कॉपर के। ठीक है ना, एलीमेंट के की होंगे एटम्स, अपने कोल कंपाउंड के की होंगे मॉलीक्यूल्स। ठीक है ना, अगे आ गया अपने कोल मिक्सचर। प्योर पढ़ लिया दो तरह का, एलीमेंट तो कंपाउंड। ठीक है, अगे आ गया अपने कोल इम्प्योर या मिक्सचर। ये की होंगे हुण ये भी दो टाइप्स आ गए। पहला मैटर दी दो टाइप्स सी, प्योर तो इम्प्योर। प्योर इम्प्योर पता लग गए, एक तरह के पार्टिकल्स प्योर, एक तो ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स इम्प्योर। अगे प्योर में दो तरह पढ़िया, एलीमेंट कंपाउंड। एलीमेंट के की है उन्होंने फरदर नहीं वंड सकते, कंपाउंड से फरदर वंड सकते। एलीमेंट के सब तो छोटा की होना एटम, वो कंपाउंड के सब तो छोटा की होना मॉलीक्यूल। ठीक है, हुण आ जाओ मिक्सचर। इम्प्योर दियाँ भी दो तरह की होंदियां। मिक्सचर के की आ गया होमोजीनस, हैट्रोजीनस। ये दो तरह के होंगे, होमोजीनस, हैट्रोजीनस। होमोजीनस की एग्जाम्पल की आ सॉल्ट इन वाटर, मतलब नमक नूं आपां पानी दे विच पाता तो पूरा का पूरा घुल जाता। वो नमक नूं पानी च पाता बहुत पूरा का पूरा घुल जाता। पर उही जेकर आपां रेता नूं पानी दे विच पाईए तो घुलदी नहीं हैगी, रेता थल्ले बह जाती, पानी उत्ते रह जाता। आखो पानी उत्ते रह गया, रेता थल्ले रह गई। ठीक है, पर जो आप नमक नूं पानी च पाया तो सारा का सारा घुल गया। ठीक है ना, उस तरह मान लो आप तेल आ, तेल नूं पानी च पा दिए, ऑयल इन वाटर, उन्होंने पानी च पा दिए, ऑयल उत्ते रह जाता, तेल उत्ते रह जाता, पानी थल्ले रह जाता। ठीक है ना, सो दो उन्हां दियां एक लेयर्स दो बन जांदियां। ठीक है ना, सो वो की हो गया हैट्रोजीनस। जिद्दां हुण आपां कोल्ड ड्रिंक पीने, ठंडा पीने ना आपां अपने गर्मियां दे विच, हुण ठंडे की बोतल है, ये की है मान लो ठंडे की बोतल है। हुण ठंडा तुसीं उपरों पी लो, इत्थों पी लो जां इत्थों पी लो। ठीक है ना, सारे के सारे विच टेस्ट इक्को जिहा ही होना है, टेस्ट इक्को जिहा ही होना। सो ये की हो गया होमोजीनस। ठीक है ना, ये की हो गया होमोजीनस। हैट्रोजीनस के केस दे विच की हुंदा वा कि हुण जिद्दां मान लो पानी है ते विच रेता पई है। ठीक है ना, हुण आ चीज़ अलग आ, पानी रेता अलग चीज़ है।
ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ सेम फेज़ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ मतलब ਕੀ ਹੈ डिफरेंट फेज़ सेम फेज़ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਆ। ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਨਮਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੁਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਫੇਜ਼ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਰੇਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋ ਗਈ ਥੱਲੇ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਸੋਲਿਡ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੂਣ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਲੂਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਉਹ ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਆਇਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਦੋ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਅਲੱਗ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਹੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਤੇਲ ਆ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਤਾ ਲੂਣ ਘੁਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਕਸਚਰ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਮਿਕਸਚਰ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਸਮਝੀਏ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਆ 2 or more ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਨ ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਲੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ NaCl ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ C ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ C ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ C ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਆਓ ਕੈਮੀਕਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਤਾ ਵਾਟਰ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ NaCl ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ
ठीक है ना। एलीमेंट्स ने मिल के की बना देना कंपाउंड। मान लो दो एलीमेंट ले ले मैं, एक हाइड्रोजन ले लिया, एक मैं ऑक्सीजन ले ली, इन्होंने मिल के की कंपाउंड बनाता वाटर। पहला पॉइंट ये हो गया एलीमेंट्स ने मिल के कंपाउंड बनाना। वॉट H2 की है एलीमेंट आ, क्योंकि इन्हू फर्दर वंड नहीं सकते है आप। हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं रहना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं रहना, इनू आप वंड सकते हैं। सो ये हो गया कंपाउंड, ठीक है ना। पहली गल ये होगी कि एलीमेंट्स ने मिल के की बनाता कंपाउंड। दूजा पॉइंट, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ 5 ਪਾਰਟ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ 6 ਪਾਰਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5 ਤੇ 6 ਇਹਦੇ 5 ਪਾਰਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਇਹਦੇ 6 ਪਾਰਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਫਿਰ ਹੀ H2O ਬਣੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 7 ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ H2O ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 5 ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 6 ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ, ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। पहली गल ये होगी कि एलीमेंट्स ने कंबाइन करके की बनाता कंपाउंड, ठीक है ना। दूजी गल ये होगी कि जेडे एलीमेंट्स ये कंबाइन करते हैं एक फिक्सड अमाउंट के कंबाइन करते हैं। जेकर वो अमाउंट में आप बदल देंगे, वधा घटा देवांगे तो कुछ ना कुछ होर नवा बन जूगा। वाटर बनाने के लिए ये 5 पार्ट लैने पैने, ये 6 पार्ट लैने पैने, ठीक है। तो तीजी गल, जेडे ये कंपाउंड बनना ना, ये पूरियां ही अलग प्रॉपर्टीज़ होनियां वा एलीमेंट्स नाल। ये जिहड़ा कंपाउंड बनया ना पानी, ये पूरियां अलग प्रॉपर्टीज़ होनियां एलीमेंट्स नालों। हुण जिद्दां मान लो पानी वो H2 आ, ये बड़ी जल्दी गैस फड़ लैंदी, हाइड्रोजन गैस है ना, इनू झट ही अग लग जाती है। ऑक्सीजन जिथे भी किते अग, जिद्दां मान लो अपनी चुल्हा ही बल रहा होंदा घरां च, ठीक है ना, तो जिथे भी अग बल रही है ये उत्थे ही अग बलूगी जिथे ऑक्सीजन होगी, जिथे ऑक्सीजन होगी उत्थे ही अग बलेगी। सो अग नूं मतलब अग बलती रहे, वो सानू की चाहिए है ऑक्सीजन, ठीक है ना। जिद्दां तुसीं वेखदे नहीं आ जो कई बारी अग घट बलन डी होवे ते आपां मारदे नहीं, फूका नहीं मारदे हैगे, ठीक है ना। क्यों मारदे भी वध तो वध ऑक्सीजन मिले तो अग बले। अग नूं बलन दे लई की चाहिए है ऑक्सीजन, ठीक है। एक गल ये होगी। दूजी गल होगी कि जिहड़ी हाइड्रोजन आ H2O, इहनूं बड़ी जल्दी अग लग जाती है, पर जो इन्हां दोवां ने मिल के बनाया वाटर, ये अग नूं बुझाउंदा है, ये अग नूं बुझाउंदा है। सो कहण दा मतलब की है कि जिहड़े एलीमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाउंदे पे आ, वो एलीमेंट्स दीयां प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग हुंदियां वा कंपाउंड नालों। 3 गल्लां हो गईयां, ठीक है, 3 गल्लां हो गईयां। हुण तुसीं आ जाओ भी एक एलीमेंट्स ने कंबाइन करके कंपाउंड बनाता, एलीमेंट्स ने फिक्स रेशो के फिक्सड अमाउंट के कंबाइन करके कंपाउंड में बनाना, तो प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां एलीमेंट्स दीयां बिल्कुल ही अलग होनियां वा कंपाउंड नालों। अगे आ जाओ मिक्सचर दे विच, ठीक है। इत्थे आपां की कीती, एक कैमिकल रिएक्शन कीती ते फिर आपां को कंपाउंड बनिया। एक रिएक्शन हो रही ना, कैमिकल रिएक्शन हो रही, कैमिकल्स दे विच कैमिकल्स रिएक्ट कर रहे, फिर कंपाउंड बन रहा, ठीक है। पर मिक्सचर दे विच इदां नहीं हुंदा, इहदे विच कोई भी कैमिकल रिएक्शन नहीं हुंदी मिक्सचर दे विच। जिद्दां मान लो आपां पानी आ, पानी दे विच आपां नमक नूं पा दिंदे आ, पानी आ साडा, पानी दे विच नमक नूं पा दिंदे आ, तां ओह की आ, ਉਹੀ पानी दे विच नमक नूं पाता तो कोई रिएक्शन थोड़ी है, आप मिक्स किया, फिजिकली मिक्स किया, ठीक है ना। सो मिक्सचर दे विच की हुंदा वा कि जिहड़े भी कंपोनेंट्स नूं आपां मिक्स करना है, फिजिकली मिक्स करना है, इहदे विच कोई भी रिएक्शन नहीं होनी। मिक्सचर दे विच नो रिएक्शन, फिजिकली मिक्स करना, ठीक है। दूजी गल की आ गई कि पहली गल तो हो गई भी ये आपां की कोई रिएक्शन नहीं करनी हैगी, ठीक है ना। आपां फिजिकली मिक्स करना है, फिजिकली मिक्स करना, जिद्दां पानी नूं आपां नमक नूं पानी दे विच पाता, मिक्सचर बन गया, कोई रिएक्शन नहीं कीती हैगी आपां, ठीक है ना। इत्थे आपां रिएक्शन कीती, ठीक है ना। एक गल ये होगी। अगली गल, जिहड़े आपां हुण जिद्दां नमक आ, सॉल्ट वा ते पानी है,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਕਸਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਲਟ ਵਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਲਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਪਾਰਟ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 6 ਪਾਰਟ ਲਏ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 7 ਪਾਰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ H2O2, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਣੂਗਾ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 5 ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਏ, 6 ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਏ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 7 ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਏ, 8 ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਏ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਨਿਊ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਮਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਲਿਆ, ਸੋਲਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ, ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, N2 ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਕ ਨਮਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਆ ਕਲੋਰੀਨ ਲਈ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਨਮਕ, NaCl ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਾਣੀ, ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਪੱਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਬਣਨੀ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਘਟਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ। ਸੌਰੀ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਡੀਅਮ Na+Cl2 ਅਤੇ NaCl। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿਣੀ, ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਣਾ, ਜੇਕਰ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਆ। ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਆ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਮਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਥਡ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਨਮਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਾਵਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੋਨਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਟੋਨਸ ਪਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਵਾਟਰ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਨਰਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੌਂਡ ਤੋੜਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮਿਕਸਚਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲਾਇਡਸ ਜਾਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ, ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਲਟ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ। ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਮਿਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਸੈਂਡ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਲਟ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਿਲਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ। ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਵੇਖੋ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ।
ਸੋ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 10⁻⁹ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 10⁻⁹ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 10⁻⁷ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 10⁻⁷ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਵਾ? ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਵਾ? ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਦੇ ਨਮਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਸੇਗਾ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਸੋ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲਿਊਸੈਂਟ ਆ। ਟਰਾਂਸਲਿਊਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਟਰਾਂਸਲਿਊਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਤੀ? ਰੇਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੇਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਰ ਪਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਲਿਊਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪੇਕ, ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਆ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੈਨਟ ਬੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਏ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ। ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਪੇਪਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮਕ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੌਰੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਲਸ ਵਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਰੇਤਾ ਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਰੇਤਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੇਤਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਲਸ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੇਤਾ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਨਾਲ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਹੋਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਲਸ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 2 ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ 3rd ਲੈਕਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।